معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا عقیدت اور محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی میں اسٹیج پہ پہنچا، ناظم اجلاس حضرت علامہ قیصر اعظمی صاحب نے آ کے کہا کہ تھوڑی دیر تقریر کر دیجیے۔ حالانکہ میں بالکل کسی موڈ میں آیا ہی نہیں تھا، کہ میں سوچا تھا مجھے کہاں، میں تو گھر کا آدمی ہوں، پھر کب وہ میلاد ہوئی تو بول دیا جائے، بڑا جلسہ ہے تو بڑے مولوی صاحب بولیں تو بہتر رہے گا۔ ابھی کہاں مجھ کو بچوا میں ڈھکیل رہے ہیں، لیکن اب ان کا حکم تھا، اسٹیج کے ناظم ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ انہی کے ہاتھ میں ہے، تو جو کنڈکٹ کرتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کہاں کب موڑ دے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جیسا آپ کی مرضی ویسے میں تھوڑا سا حاضر آ گیا۔ اب میں خود فائنل نہیں کر پا رہا ہوں کہ بولوں تو کیا بولوں۔ ایک طرف یہ چہلم کی محفل ہے، دوسری طرف بورڈ پہ دیکھا بینر پہ تو ذکر شہداء کرب و بلا بھی ہے اور میلاد مصطفیٰ بھی ہے۔ اب میں خود سوچ رہا ہوں، فائنل نہیں کر پا رہا ہوں کہ بولوں تو کیا بولوں، لیکن بہرحال جب آ گیا ہوں اور اپنوں میں ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بول ہی لوں گا، یہ سوچ کر بیٹھ گیا ہوں۔ ذکر شہداء کرب و بلا، یہ تقریباً 1 مہینے سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ بولتے چلے آ رہے ہیں۔ محرم کا چاند دکھتا ہے تو ہم سب حسینی ہو جاتے ہیں، اور محرم کا چاند ختم تو پھر سب بھلا جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب محرم کا چاند دکھتا ہے، جگہ جگہ ہم علم بھی لگاتے ہیں، حسین کی یاد بھی مناتے ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، فاتحہ کا بھی انتظام ہوتا ہے،
सबीले भी लगाते हैं, दीगर और तरीके से जैसे जैसे भी कोशिश आदमी करता है, इमाम हुसैन की खिदमत में, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की कोशिश करता है। अच्छी बात है। 10 तारीख आती है, आशूरे का दिन आता है। एक छूछा मत कर, हम ही आगे पीछे हो रहे हैं। 10 तारीख आती है तो 10 तारीख को अपने अपने तौर पे लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। कुछ लोग कुरान खानी कराते हैं, कुछ लोग जो है रोज़ा रख के खिराज अकीदत पेश करते हैं, कुछ जो है दुआ आशूरा पढ़ के खिराज अकीदत पेश करते हैं, कुछ नफल नमाज पढ़ के करते हैं, कुछ लोग अपने अपने जैसा अपना शऊर है उस हिसाब से इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। मौका लगता है तो मस्जिद में चले जाते हैं, दास्तान करबला सुनने लगते हैं, करबला की दास्तान सुनते हैं। जब दास्तान करबला सुनते हैं तो वाकई दिल जो है भर्रा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि दास्तान करबला है ही ऐसे कि इंसान जब उसको सुनेगा तो वाकई उसका दिल रोने लगेगा, और जब दिल रोता है तो आंखें नम हो ही जाती हैं। वो एक सच्ची दास्तान है, एक हकीकत है। जब हकीकत का बयान होता है तो दिलों पे असर ज़रूर होता है। 10 तारीख को वो भी हो जाता है। शाम को हम बहुत से लोग जो है जगह जगह मसनूई करबलाएं हैं, वहाँ जाते हैं, फातिहा पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर जब तक मुहर्रम रहता है तो फातिहा का, या मुबारकपुर में जो है कभी 13 तारीख को तो किसी के वहाँ 14 को, 15 को, ऐसे खिचड़ा बनता रहता, फातिहा होती रहती है। ये सिलसिला चलता रहता है। घबराइएगा मत, मैं भी तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। एकदम जो हकीकत है मैं बयान करना चाहता हूँ। 1 महीने तक हमने इमाम हुसैन को याद किया, और जहाँ सफ़र का चांद दिखा वहीं मुहर्रम ख़त्म, वहीं याद हुसैन ख़त्म, वहीं ज़िक्र हुसैन ख़त्म, वहीं दिल का रोना ख़त्म, आँखों में नम होना ख़त्म। सारी चीज़ें हम भुला डालते हैं। ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के आप ये सोचिए, क्या इमाम ने ये कुर्बानियाँ जो दी थी, इमाम ने अपने छोटे से बच्चे को कुर्बान किया, इमाम ने अपने जवान बेटे की जवानी दी, इमाम ने कासिम को कुर्बान किया, इमाम ने अब्बास के बाजुओं को कलम करवाया, इमाम ने अपने आप को कटवा डाला, क्या सिर्फ और सिर्फ 40 दिन 30 दिन याद करने के लिए कि जब ये महीना आएगा तो मुझे याद कर लेना, इसलिए इमाम ने नहीं कटवाया था। बल्कि हमारी तो जिम्मेदारी ये है कि इमाम को सिर्फ मुहर्रम के महीने में याद ना रखा जाए, बल्कि 12 महीने याद रखा जाए। बेशक बेशक। अपने दिल में हर वक्त बसाया जाए, बेशक बेशक, हर वक्त मौजूद रखा जाए। और जब इमाम हमारे दिल में हर वक्त मौजूद रहेगा तो हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी, हमारे कदम गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे हाथ जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारी निगाह जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेगी, हमारी ज़बान जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेगी, हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे, हमारे ख्यालात नहीं बढ़ेंगे, हमारी फिक्र नहीं बढ़ेगी। हमने तो सिर्फ और सिर्फ इमाम की कुर्बानी को इस हद तक महदूद कर दिया है कि सिर्फ मुहर्रम का महीना आए तो इमाम के नाम पे जो है कुरान खानी करा दी जाए और फातिहा कर दिया जाए। माफ कीजिएगा, इमाम ने आपकी फातिहा के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। आप इमाम ने आपने जो कुर्बानी दी है आपकी दुआओं के लिए नहीं की थी। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आप 10 तारीख को आंसू बहा लीजिए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आप 10 तारीख को जो है कुछ मत करिए और अपने घर में खामोश बैठ जाइए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, बल्कि इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए, जो झूठा है वो सच्चा बन जाए, जो अखलाक है बाअखलाक बन जाए, बदकिरदार है वो बाकिरदार बन जाए। इमाम ने इसलिए कुर्बानी दी थी। इमाम कुर्बानी भी दे रहा है। जिंदाबाद। हमने इमाम की दास्तान तो पढ़ी कि यजीदियों ने, जालिमों ने इमाम पर ये जुल्म किया। हम ये तो सुन लेते हैं, आंखें नम भी हो जाती हैं,
دل رونے بھی لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر صرف دل رو رہا ہے اور آنکھیں نم ہو گئی ہیں اور 11 مہینے تک امام نے جو پیغام دیا ہے اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ آنسو بھی دکھاوا ہے اور دل کا رونا بھی دکھاوا ہے۔ بے شک بے شک زندہ امام کو ہم نے صرف کربلا کو داستان کی حیثیت تک محدود رکھا ہے۔ امام جہاں قربانی پیش کر رہا ہے وہاں رسول اللہ کی سنت کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ بے شک زندہ امام جہاں شریعت کی حفاظت کر رہا ہے وہاں امام رسول اللہ کے اخلاق کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ زندہ باد امام جہاں قرآن کی حفاظت کر رہا ہے وہی امام جو ہے اپنے نانا کے کردار کی بھی حفاظت کر رہا ہے، ان کی سنت کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ بے شک ہم نے داستانیں بہت پڑھی، واقعات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ہم رخصت ہو جاتے ہیں افسوس کرتے ہوئے، لیکن امام کی داستان صرف نہیں سننی ہے، ہمیں امام کا کیریکٹر بھی پڑھنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ صرف امام کا ایک کیریکٹر میں پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کے سامنے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، 1 مہینے سے سنا رہا ہوں اور میں سنانے کا قائل ہوں۔ امام 10ویں تاریخ ہے، صبح کا وقت ہے، ادھر تیاری ہے ادھر بھی تیاری ہے، یہ ہو رہا ہے کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آپ نے بہت تفصیل سے سنتا ہے، جانتے چلے ہیں، اور پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے صبح کے وقت حضرت حور آتے ہیں امام کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں میرے امام مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کہا تھا کہ اے حر تو نے معافی مانگ لی، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ حر تو اب معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، یہاں اترنے پہ مجبور تو نے کیا، تیری وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہوئے، اگر تم مجھے اجازت دے دیتا، جانے دیتا، تو میں یا تو مدینے چلا جاتا یا شام چلا جاتا۔ یہ بہت پوری تفصیل ہے۔ امام نے اس سے یہ نہیں کہا، بلکہ امام یہ پیغام دے رہا تھا اے حر تو میری بارگاہ میں آیا ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، تو مایوس نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی اور کا نواسا نہیں ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ واہ 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 واہ، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام نے معاف کر دیا۔ میں اصل بات کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ کردار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھے 1 گالی دی ہے، جب تک میں 5 گالی نہ دے لوں میرا دل نہیں بھرے گا، اور اگر میں نے 5 گالیاں نہیں دی تو لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں ڈر گیا ہے اس لیے گالیاں نہیں دی ہیں۔ یہ معاشرہ ہمارا بگڑ رہا ہے، سماج ہمارا بگڑ رہا ہے۔ جب تک ہم اس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب اس نے ہماری شان میں گستاخی کی، خطا کی ہے، ہم اسے معاف کرنے کے مزاج میں نہیں ہیں، لیکن یہ مزاج کربلا سے مل رہا ہے کہ اگر تمہارے شان میں کوئی گستاخی کر دے تو اسے معاف کرنا جو ہے یہ حسین کی بھی سنت ہے اور حسین کے نانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیریکٹر امام پیش کر رہا ہے۔ امام کہتا ہے کہ اے حر تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میں تجھے معاف کروں گا، میں کسی اور کا نواسا نہیں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ میرے نانا کا کردار یہ تھا، میرے نانا کی سنت یہ ہے، میرے نانا کا اخلاق یہ ہے، میرے نانا کا عمل یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر میرے نانا نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، میرے نانا کی بارگاہ میں جو بھی آتا گیا ہے میرے نانا اس کو معاف کرتے گئے ہیں۔ جس نے میرے نانا کو پتھر مارا تھا اسے بھی معاف کیا ہے، جس نے کوڑا پھینکا تھا اسے بھی معاف کیا ہے، جس نے میرے نانا کو تھپڑ رسید کیا تھا اسے بھی معاف کیا ہے، جس نے میرے نانا کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا وہ بھی آیا ہے تو اسے معاف کیا ہے۔ میرے نانا نے تو اسے بھی معاف کیا ہے کہ نانا کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ کو جس نے شہید کیا ہے اگر وہ بھی آ گیا ہے تو اس نے معاف کر دیا ہے، اور جس نے میرے نانا کے عزیز چچا کے کلیجے کو چابا تھا، میرے نانا
नाना की बारगाह में जब वो भी आई है तो नाना ने उसे भी माफ कर दिया है। हुसैन सिर्फ जो है करबला में शरीयत की हिफाजत के लिए नहीं आया है, बल्कि अपने नाना की सुन्नत की भी हिफाजत के लिए आया है, अपने नाना के किरदार की भी हिफाजत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम दास्ताने तो सुनते हैं, लेकिन हुसैन का कैरेक्टर क्या है, हुसैन की अमली जिंदगी क्या है, हुसैन हमें कहना क्या चाहते हैं, हुसैन हमें पैगाम देना चाहते हैं। करबला में सिर्फ और सिर्फ हम अकबर की जवानी लुटती हुई तो सुनना चाहते हैं कि जवानी लुट गई, लेकिन उसने लुटाई क्यों थी, उसने लुटाई क्यों थी, उसने अपनी जवानी को लुटाया क्यों था, कभी इस पे गौर नहीं किया है। करबला में जो भी कुछ हुआ है वो हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत के लिए हुआ है, हमें पैगाम देने के लिए हुआ है, हमें शऊर देने के लिए हुआ है। करबला हमें शऊर जिंदगी भी अता कर रहा है, शऊर बंदगी भी अता कर रहा है। हमें करबला की दास्तान को अगर सुनना और जानना है तो वहां से हमें जो पैगाम मिल रहा है, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम सच्चे हुसैनी नहीं हो सकते। वाह वाह वाह, सुभान हमें अल्लाह। हुसैनी बनना है तो हमें इमाम के कैरेक्टर को सामने रखना होगा, उसकी जिंदगी को सामने रखना होगा, उसके अमल को सामने रखना होगा, उसको सामने रखना होगा। इमाम दुनिया से जा रहा है, हमें बंदगी का पैगाम दे के जा रहा है, और हमारा हाल तो ये है कि हम जुलूस भी अगर निकालते हैं, अजान हो जाती है तो जुलूस हमारा चलता रहता है, हुसैन या हुसैन के नारे लगते रहते हैं, और मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मस्जिदों में कोई नहीं जा रहा है, जुलूसों में जाने के लिए तैयार हैं। इमाम ने कुर्बानी जुलूस में जाने के लिए नहीं दी थी, बल्कि इमाम ने कुर्बानी तो मस्जिदों में जाने के लिए दी थी, मस्जिदों को आबाद करने के लिए दी थी। लेकिन हमारा मामला बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद हमारा मामला जिंदाबाद, क्या है? सुभान अल्लाह सुभान। आप गौर करते जाइए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुसैनी बनना है तो इमाम के कैरेक्टर को अपनाना होगा, वाह 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 वाह। इमाम की सीरत को अपनाना होगा। अभी फातिमा ज़हरा की अशार पढ़ रहे थे, आप लोग सुभान अल्लाह कह रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छा था, खुश भी होना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना भी चाहिए। फातिमा ज़हरा का जिक्र था, लेकिन फातिमा की तारीख़ को भी हमें मुताला करना होगा, बेशक फातिमा की ज़िंदगी को भी देखना होगा, पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, और सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी बच्चियों को वो तालीम देनी होगी, वो सीरत अता करनी होगी। और जिस दिन हमने फातिमा की सीरत अपनी बच्चियों को दे दी तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। हमारी बच्चियां बहकेंगी नहीं, बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि फातिमा की सीरत के सदके में हमारी बच्चियां आबाद हो जाएंगी और बर्बादियों से बच जाएंगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा की तारीख या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हमने फातिमा की तारीख कितनी अपनी बच्चियों को पढ़ाई है। फातिमा की सीरत तो ये थी। आज माफ़ कीजिएगा, मैं एक सीरत और बता के रुखसत हो जा रहा हूँ, कहेंगे बहुत लंबी कर दी हो, लेकिन बात मत कर, कुछ कहूँगा कड़वी तो लगेगी। फातिमा ज़हरा हज़रत अली मुर्तज़ा से शादी हो गई। अली मुर्तज़ा अमीर आदमी नहीं थे, गरीब थे, कुछ नहीं था, 3-3 दिन भूखे रहते, फाके होते थे, चूल्हे नहीं जलते थे, 3-3 दिन तक का मामला था, गुर्बत का आलम था। लेकिन फातिमा ज़हरा ने कभी जाके अपने बाबा से यह नहीं कहा कि ए मेरे बाबा, या रसूल अल्लाह, आपने किस गरीब के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, किस मुफलिस के हाथ में दे दिया, किस मजबूर के हाथ में मेरा हाथ दे दिया, जो मुझे पेट भर के खाना भी नहीं दे पाता। ए शहनशाह कौन है, ए ताजदार आला, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार आप हैं, और आपकी बेटी एक ऐसी अजीब गरीब के घर कि जिसको पेट भी नहीं भरा जाता है। कभी बेटी ने आके बाबा से शिकायत नहीं की थी। अगर ये तारीख़ हम अपनी बच्चियों को पढ़ा दें, उसके दिल में फातिमा की सीरत उतार दें, तो कभी अपने घर से आके बाबा से शिकायत नहीं करेगी, रब की बारगाह में शुक्राना अदा करेगी, उसकी बारगाह में इल्तिजा करेगी, और तमाम इख्तिलाफात दूर भी हो जाएंगे। बेशक बेशक, तमाम इख्तिलाफात दूर भी हो जाएंगे। मैं इशारतन करते हुए गुजर रहा हूँ, तफसील नहीं करूँगा। इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे, क्योंकि मामला कुछ उधर से भी बिगड़ता है तो कुछ इधर से भी बिगड़ता है। जब वो शिकायत करती हैं तो फिर इधर से जो है बजाय समझाने के, अक्सर तो ये होता है कि समझाने के बजाय उसकी हमदर्दी की जाती है, और जब बेटी की हमदर्दी की जाती है तो आगे के मामला बिगड़ जाते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसमें तफसील में नहीं, लेकिन कभी हमने फातिमा की सीरत को नहीं की। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली मुर्तज़ा
فاطمہ کی سیرت تو یہ تھی کہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے، اپنے ہاتھ سے جو ہے کنویں سے پانی نکال رہی ہے، رسی سے پانی نکالتے نکالتے فاطمہ کے ہاتھ پہ جو ہے چھالے پڑ گئے، اور جب چھالے پڑ گئے تو فاطمہ الزہرا ہاتھ کو چھپا رہی ہیں، چادر میں لپیٹ لیتی ہیں۔ علی مرتضیٰ جب اندر گھر میں آتے ہیں تو فاطمہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے چادر میں لپیٹ لیتی ہے، صرف اس لیے لپیٹتی ہے کہ کہیں علی کی نگاہ نہ پڑ جائے، علی کو تکلیف ہو جائے گی، علی کو غم ہوگا، علی کو درد ہوگا، علی پریشان ہو جائیں گے، میرا تاجدار پریشان ہو جائے گا، میرا شوہر پریشان ہو جائے گا، میرا تاجدار گھبرا جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ حضرت علی کو تکلیف سے بچانے کے لیے فاطمہ اپنی تکلیف کو چادر میں لپیٹ لیتی تھی۔ ایک روز ہوتا یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ آمنے سامنے گفتگو کر رہے تھے، فاطمہ اپنے ہاتھ کو چھپائے ہوئے تھی، چادر میں چھپا رہی ہے کہ علی کی نگاہ نہ پڑے، چھپاتے چھپاتے چادر کی رگڑ پڑتی ہے اس کے ہاتھ پہ، رگڑتے رگڑتے ایک چھالا جو ہے پھوٹ جاتا ہے، اور جب ایک چھالا پھوٹا ہے تو چھالے کا پانی زمین پہ گرتا ہے، علی کی نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں فاطمہ یہ پانی کیسا ہے؟ فاطمہ الزہرا ٹالنا چاہتی ہیں کہ اے علی وہ پسینہ ہو سکتا ہے، کچھ پانی ہوگا۔ حضرت علی کہتے نہیں، اس پانی کا کلر بدلا ہوا ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، یہ اس میں یہ خون آمیزش ہے، یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ پھر ٹالنا چاہتی ہیں، لیکن علی کہتے ہیں نہیں، ذرا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ فاطمہ منع کرتی ہیں، ٹال رہی ہیں، لیکن علی مرتضیٰ پھر کہتے ہیں کہ اپنا ذرا ہاتھ دکھاؤ۔ فاطمہ الزہرا مجبور ہو جاتی ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتی ہیں، اور جیسے ہی ہاتھ دکھایا ہے علی مرتضیٰ نے ہاتھ دیکھا ہے، علی کھڑے ہو جاتے ہیں، علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ تم مجھے معاف کر دینا، فاطمہ تم مجھے معاف کر دینا، کل قیامت میں میرے رب نے اگر مجھ سے سوال کر لیا کہ تم فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر تو لیتے آئے تھے لیکن اس کے تم نے آرام کا انتظام نہیں کیا، اتنی تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری ہے، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ فاطمہ کھڑی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، روتے ہوئے کہتی ہے اے میرے سرتاج میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، مجھے تو ہر حال میں آپ سے خوش رہنا ہے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ شوہر کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، تو آپ خوش رہیں گے تو میرا پروردگار خوش رہے گا، اور میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ یہ تعلیم ہم نے اپنی بچیوں کو کب دی ہے، کب عطا کی ہے؟ کہیں نہیں کی ہے۔ فاطمہ کا ذکر تو سنتے ہیں، فاطمہ الزہرا ہے، 3 دن کی بھوکی ہے، رات کو سجدے میں کھڑی ہوتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، اور جب سجدے میں گئی ہے تو سجدہ اتنا طویل تھا کہ رات گزر گئی، مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے تو فاطمہ سر اٹھاتی ہے، 3 دن کی بھوکی ہے لیکن رب سے شکوہ نہیں کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، رب چولہے کا انتظام کروا دے، میرے رب گھر میں کھانے کو بچے بھوکے ہیں کھانے کا انتظام کر دے، نہیں، اپنے رب کو سجدہ کر رہی ہے، اور اتنا طویل سجدہ کیا ہے کہ رات ختم ہو گئی ہے، مؤذن نے اذان دی ہے، اللہ اکبر کی صدا جب ہوئی ہے تو فاطمہ اپنا سر اٹھاتی ہے، اپنے رب کے حضور سر اٹھا کے کہتی ہے میرے مولا ایک رات تو اتنی لمبی کر دے، تیری یہ بندی تجھے دی بھر کے جو ہے سجدہ تو کر سکے، جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکے، ایک رات اتنی لمبی کر دے۔ کون یہ تاریخ عطا فرما رہا ہے؟ یہ سیرت کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ضرورت اس ہے اپنے معاشرے کو اگر سنبھالنا ہے، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے، اپنے معاشرے کو بنانا ہے، اپنے معاشرے کو نکھارنا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، آنے والے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اپنی بچیوں کو پڑھانا ہوگا، اور جب ہم پڑھانے لگیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی بچ جائیں گی، ہمارا ایمان اور عمل سب بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، داستان صرف سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے۔ علی مرتضیٰ نے فاطمہ سے کہا تھا کہ جاؤ، جب خیبر فتح ہوا تھا کہا تھا کہ جاؤ تم رسول پاک سے جا کے کہنا رسول پاک تمہیں کچھ عطا کر دیں گے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ میں مانگنے نہیں جاؤں گی۔ کس سے مانگنا تھا؟ اپنے بابا سے تو مانگنا تھا، اپنے والد بزرگوار سے تو مانگنا تھا۔
क्यों नहीं मांग सकती, हक था मांग सकती थी, लेकिन फातिमा कहती है मैं मांगने नहीं जाऊंगी। अली कहते हैं नहीं जाओ जाओ। अली ने जब ज़्यादा जिद की तो फातिमा चली जाती हैं, रसूल पाक से कहती हैं या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दीजिए, कुछ दे दीजिए, एक आध खादिमा अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं अगर उससे बेहतर चीज़ मैं तुझे दे दूं फातिमा तो कैसा रहेगा। सुनिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह इससे अच्छी क्या बात है, उससे अच्छा कुछ मिल जाए तो क्या है। तब मेरे आका कहते हैं ए फातिमा जाओ, नमाज के बाद, हर नमाज के बाद तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। खाली हाथ चली आई। अली मुर्तज़ा इंतजार में थे कि एक दो खादिमा लेके आ रही होगी, देखा खाली हाथ आ रही, पूछते हैं कि ये फातिमा कुछ लाई कि नहीं लाई। तब कहती हैं मैंने बाबा से कहा था तो बाबा ने कहा कि उससे बेहतर चीज़ दे देता हूँ। मैंने कहा दे दीजिए। बोले क्या दिया है, यही बताया है क्या, नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना। अली कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ, अच्छा एक बार और चली जाओ। फातिमा कहती हैं अब नहीं जाऊँगी। फिर कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ। जाती हैं, रसूल पाक से कहती हैं या रसूलुल्लाह कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं फातिमा अगर उससे अच्छी चीज़ दे दूँ तो कैसा रहेगा। फातिमा कहती हैं हाँ या रसूलुल्लाह इससे अच्छी क्या बात है। कहते हैं अब जाओ उस 33 मरतबा सुभान अल्लाह के साथ 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ देना। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ देना। अब फिर आती हैं खाली हाथ, आई तो खाली हाथ। फिर पूछते हैं अली की कुछ लाई, कहते नहीं लाई, ये लेके आई हूँ। अली कहते हैं अच्छा एक बार और चली जाओ। फातिमा कहती हैं कि नहीं अब नहीं जाऊँगी। फिर मना करती हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अच्छा एक बार चली जाओ। जब जिद करते हैं तो एक बार और जाती हैं। जब पहुँचते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका कहते हैं उससे बेहतर दे दूँ तो कैसा रहेगा। कहते हैं बिल्कुल या रसूल अल्लाह इससे अच्छी क्या बात है। तब आका फरमाते हैं कि जाओ अब 34 मरतबा अल्लाह अकबर जोड़ दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हम नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह फातिमा वो ऐसे मिली, वाह वाह, वो इस तरीके से हमें जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फातिमा जब लेके आती हैं, अली कहते हैं चौथी मरतबा, तो फातिमा कहती हैं अब मैं कतई नहीं जाऊंगी। अली ये मुर्तज़ा मान गए, खामोश हो गए। मैं यहाँ कभी कभी कह दिया करता हूँ कि वाकई मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैबदा नबी की आंखें देख रही थी, क़यामत तक उनकी निगाह के सामने था। वो जानते थे कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि लोग इसको जो है इसी सुन्नत को याद रखेंगे अली की, बाकी और सुन्नत को याद नहीं रखेंगे। यानी जहेज़ मांगना, ससुराल से मांगना जो है ये अली की सुन्नत है और उस पर देना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लोग इसको तो याद रखेंगे, बाकी सुन्नतें भूल जाएंगे। तो मेरे आका ने वहाँ सद्दे बाप कर दिया, ना देकर बंद कर दिया और ये बता दिया कि अपनी बेटी को दुनियावी साजो सामान दे रहे हो, देते रहो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है तुम्हें दीनी चीज़ देनी होगी जो यहाँ भी काम दे और कब्र में भी काम दे। और रसूल पाक ने फातिमा को देकर ये सिर्फ फातिमा को नहीं दिया है, बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये दिया है तोहफा कि तुम इससे पढ़ते रहोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे। और वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों, तो हमें अपनी तारीख को पढ़ना होगा, मुताला करना होगा, देखना होगा। सिर्फ और सिर्फ दास्तानों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। दास्तान सुनने के बाद उससे जो हमें पैगाम मिल रहा है, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, फातिमा का जिक्र आया है तो मैं बता दूँ कि जब हमारी माएँ बहनें नेक हो जाएंगी तो फिर इतने बड़े जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद माशरा और माहौल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुधर जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस और जलसों की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी माएँ बहनें, क्योंकि कौम को उरूज बख्शने में, कामयाबी अता करने में, शख्सियत को उभारने में, इंसान को कामयाब करने में जितना अच्छा रोल एक औरत का हुआ करता है और हुआ है, किसी और का नहीं है। कभी वही औरत माँ की शक्ल में इंसानियत को उजागर करती है और एक कामयाबी की राह दिखाती है, कभी बीवी की शक्ल में दिखाती है तो कभी बहन की शक्ल में दिखाती है। और ये माँ बहनें जब कामयाब होती हैं तो इनकी आगोश में पलने वाला बच्चा भी वो कामयाब होता है और बेहतरीन इंसान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए जरूरत है कि हमें फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़नी भी है, सुननी भी है और अपनी बच्चियों को अता भी करनी है, ताकि हमारे घर का मुआशरा बेहतर हो जाए, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए, हमारे घर का फिजा अच्छी हो जाए और हमारा अपना मुआशरा भी अच्छा हो जाए और हमारे ये नौजवान भी अच्छे हो जाए।
بلائیے محتسب صاحب نہیں آ رہے ہیں کیا؟ دعوت دیجیے. کلام پڑھیں گے خارج. اچھا کل سر. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بچیوں کو فاطمۃ الزہرا کی تاریخ دیں. جس بزرگ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس بزرگ کی کامیابی میں اور ولایت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے ان بزرگ کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہا ہے. جس کی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں ماں کا ہاتھ رہا ہے. جب ماں نیک ہوا کرتی ہے تو اس کے آگوش میں پلنے والے بھی لوگ نیک ہوا کرتے ہیں, اچھے ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں جہاں اس معاشرے کو سدھارنا ہے اس معاشرے پہ بھی توجہ دینی ہوگی, اس معاشرے کو بھی سنوارنا ہوگا, بے شک بے شک. اس معاشرے کو بھی بنانا ہوگا, اس معاشرے کو بھی بہتر کرنا ہوگا. دیکھیے آپ کے خصوصی خطیب حضرت مولانا توصیف رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے شاید قاری صاحب بھی کوئی کلام پیش کریں گے. میں اپنی گفتگو یہیں بند کرتا ہوں اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر گفتگو ہوگی. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.